برصغیر کی تاریخ میں وہ اسلامی فتوحات کا بڑا عجیب اور لرزاخیز باب ہے جسے سلطان علاء الدین خلجی نے جمادی الاول 1702 ہجری میں لکھنا شروع کیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ سلطان رجب 702 میں ایک لشکر جرار لے کر اپنے رنگارنگ محل قصر ہزار ستون سے نکلا تھا اور پھر دہلی سے باہر قدم رکھتی ہی اس نے اپنی شمشیر کو فضا میں لہراتے ہوئے کہا تھا، ہم نے بہت چاہا کہ جمنا کے پانی کی طرح بڑیچ اور گمبیری کا پانی بھی صاف و شفاف رہے، مگر خوش و خیرت سے محروم راجپوت چاہتے ہیں کہ ان کے دونوں دریا انسانی خون سے سرخ ہو جائیں۔ ہماری خواہش تھی کہ تلواروں کی جنکار سے امن کی راگنیاں پھوٹیں، مگر چتوڑ کے حکمرانوں نے ہمارے جذبوں کا احترام نہیں کیا۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے دکھاتے ہمارے بازو شل ہو چکے ہیں۔ افسوس، وہ بہت بے خبر اور نادان ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہمارے اعصاب تک چکے ہیں اور ہم نقارہ جنگ کی آواز سننے کے بجائے کوئی خواب آور ساز سننا چاہتے ہیں۔ صدحیف، وہ بہت جاہل ہیں، انہیں کیا معلوم کہ ہم نغمے قہر کے سوا کچھ سننا نہیں چاہتے۔ ہم نے تو چنگ و رباب کے لیے اپنی سماعتوں کے دروازے محض اس لیے کھول دیے تھے کہ کہیں آنے والا وقت ہمیں سنگ و آہن کا انسان نہ کہے۔ لکھنے والے یہ نہ لکھیں کہ سلطان کو جنگ و جدل کے علاوہ کسی چیز سے رغبت ہی نہیں تھی۔ ہم نے لوگوں کے امن و سکون کی خاطر اپنی عادت بدل ڈالی، اپنے مزاج کو تبدیل کر لیا تھا، مگر اہل چتوڑ بڑے احسان فراموش ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے الطاف و اکرام کا شکر ادا نہ کیا اور ہم ایسے ناشکروں کو معاف نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر سلطان گھوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے مڑا اور اپنی شمشیر بی نیام کا رخ قصر ہزار ستون کی طرف کر دیا، پھر بلند آواز میں کہنے لگا، اے ارض دہلی، ہمارا انتظار کر، یہ چند روز کا سفر ہے، ہم ان قریب اس طرح واپس آئیں گے کہ ہمارا چہرہ فتح و نصرت کے جلال سے سرخ ہو رہا ہوگا اور سرزمین چتوڑ ہمارے حکم کے تابع ہو چکی ہوگی۔ ان الفاظ کی گونج میں سلطان کا لشکر آگے بڑھا۔ ہر سپاہی اپنی جگہ مطمئن تھا کہ وہ وادی فنا کی طرف جا رہا ہے اور اس سفر میں واپسی کے امکانات بہت کم باقی رہ جاتے ہیں، اس لیے ہر مسلمان فوجی کے جذبے ہی کچھ اور تھے۔ گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے ہی سلطان کے ہر لشکری نے موت کو اپنے اوپر مسلط کر لیا تھا اور وہ خیالوں کی دنیا میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا اپنی حدودی مملکت میں کسی ہموار راستے پر محو خرام نہیں، اراولی اور آبو کی چوٹیوں پر دوڑ رہا ہے اور ہر طرف خوفناک آوازیں گونج رہی ہیں، گھوڑوں کے سموں اور چٹانوں کے تصادم سے پیدا ہونے والی آوازیں۔ لشکر کی روانگی سے پہلے برہمن راگو چیتن نے بھی سلطان کی بارگاہ جلال میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا، سمراٹوں کے سمراٹ علاء الدین خلجی کو یہ سفر مبارک ہو، مگر حضور کے قدم ان پرپیچ راستوں سے نا آشنا ہیں۔ پھر سلطان نے غضبناک لہجے میں سوال کیا تھا، اگر حضور مجھے اس سفر میں ہمراہ لے چلیں تو میں راستے کے بے شمار کانٹے اپنی پلکوں سے صاف کر دوں گا۔ راگو چیتن اپنی زبان کا بہت بڑا عالم تھا، اس لیے سلطان سے شاعرانہ لہجے میں بات کر رہا تھا، میں قلعہ چتوڑ کے کئی خفیہ راستوں سے واقف ہوں، میری رہنمائی ایک اجنبی دیار میں سلطان کے لیے بہت سود مند ثابت ہوگی۔ راگو چیتن کی دلیل معقول تھی، مگر سلطان نے بڑی حقارت سے اس کی پیشکش کو ٹکرا دیا۔ دیگر جنگلی درندوں کا کیا ہوا؟ شکار تو کجا، ہم اپنے ہی ہم جنس کسی شیر کے مارے ہوئے جانور کو بھی کھانا پسند نہیں کرتے۔ علاء الدین خلجی کا جلال اس شعلے کی مانند تھا جو بڑکتے بڑکتے بے قابو ہو گیا ہو۔ کیا تو چاہتا ہے کہ ہماری عظیم الشان فتح ایک عیار برہمن کی ساز باز کا نتیجہ ٹھہرے اور تاریخ ہمیں حملے کا ذکر کرتے ہوئے یہ غلیظ عبارت تحریر کرے کہ فاتح عالم کی فوجیں چتوڑ پر یلغار کر رہی تھی اور رتن سنگھ کے دربار سے ٹکرائے ہوا برہمن سلطان کو اپنے گھر کے بید بتا رہا تھا؟ نہیں راگو، ہم اس ذلت و رسوائی کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے آج تک جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ہماری ذاتی صلاحیتوں کا ثمر ہے، ہماری ساری فتوحات بے داغ ہیں۔ ہم تسخیر چتوڑ کو بھی دوسروں کے احسانات سے پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ ادھر شاہی لشکر کا پرچم تیز ہوا میں لہرا رہا تھا اور اس کا رخ بار بار چتوڑ کی جانب ہو جاتا تھا، جس سے سلطان کے بعض سپاہی پیشن گوئی کر رہے تھے کہ راجہ رتن سنگھ کو اس معرکہ آرائی میں شکست فاش ہوگی اور علاء الدین خلجی ایک یادگار فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سلطان سے لے کر ایک عام لشکری تک ہر شخص مطمئن تھا اور ہر آنکھ میں امیدوں کے نئے چراغ روشن تھے، مگر دوسری طرف چتوڑ میں جبر و تشدد کی ہوائیں مہا منتری وکرم سنگھ کی زندگی کا چراغ بجھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ وکرم سنگھ کو ایک خفیہ تہہ خانے میں قید کر دیا گیا تھا اور اس سے مسلسل باس پرس کی جا رہی تھی۔
नमक हरामी की किताब में नए बाप का इजाफा करने वाले विक्रम सिंह, देवता मरने से पहले तेरा चेहरा सियाह कर देंगे और तेरे जिस्म को नरक के अजदहों की खुराक बना देंगे। राजा रतन सिंह बूढ़े विक्रम सिंह के चेहरे को अपनी टोकरों का निशाना बनाते हुए चीख रहा था, अब भी वक्त है, तू राजदूत को हमारे हवाले कर दे और इन अजियतनाक सजाओं से निजात हासिल कर ले। कौन जाने कि आने वाला लम्हा हमारे मिजाज को किस कदर बरहम कर दे और फिर तेरी जिंदगी अहले चित्तौड़ के लिए लानत का एक निशान बनकर रह जाए। रानी पद्मनी भी उस वक्त तहखाने में मौजूद थी। रतन सिंह, मैं तो अपने अंजाम को पहुंच चुका। शदीद जख्मी होने के बावजूद विक्रम सिंह की आवाज से अब भी राजपूतों का वही जलाल नुमाया था। अपनी फिक्र कर कि मेरी जिंदगी के दिन तो पूरे हो गए, मेरी ये सजाएं बहुत हकीर हैं। अपनी दस्ते सितम को जितना चाहे दराज कर ले, मगर वो मेरे गिरेबान तक नहीं पहुंच सकता। मेरे बदन के कपड़े का एक एक तार नोच ले, मगर मैं फिर भी बरहंगी का इल्जाम से महफूज रहूंगा। बरहना तो वो होते हैं जो जुल्म और गुमराही के हाथों अपने ज़मीर बेच देते हैं, फिर उनके खलीज जिस्म हजार रेशमी क़बाओं में लपेट कर भी बरहना ही रहते हैं। मेरी धुंधली आंखें ज़ंदान के उस अंधेरे में भी तेरा कोड़ ज़दा जिस्म देख रही हैं। तेरी रूह पहले ही सड़ चुकी है, अब तेरा बदन भी आहिस्ता आहिस्ता गल रहा है। बस कुछ देर की बात है, तेरे जुल्म की कोख से पैदा होने वाले अजाब के जहरीले कीड़े तेरा गोश्त चाट लेंगे और तेरी हड्डियों में सुराख कर देंगे। विक्रम सिंह के दिल में नफरतों का जिस कदर जहर भरा हुआ था, वो सब होंठों के रास्ते बाहर आ रहा था। बेगैरत इंसान, अजाब तुझ पर नाजिल हो रहा है या मुझ पर? राजा रतन सिंह ने महामंत्री के चेहरे पर एक और जोरदार ठोकर लगाई। अजाब तो तुझी पर नाजिल होगा, विक्रम सिंह ने कराहते हुए कहा। मैं अपनी गुमराही के दौर में सारे अजाब झेल चुका, अब मेरे लिए कोई अजाब नहीं है। राहत है, इत्मीनान है, बेअंदाजा सरूर है और नाकाबिल बयान खुशी है। मैं तो हर हाल में फातिह हूँ, तू एक शिकस्त खुर्दा इंसान है, जिल्लत व रसवाई का निशान, लानत और मलामत का हदफ। विक्रम सिंह दुनिया के हर खौफ से बेनियाज हो चुका था, अब मौत का तस्वर भी उसे डराने के काबिल नहीं रहा था। यह हकीर कीड़ा बहुत देर से हमारे पैरों के नीचे कलबला रहा है, हम इसे कुचल देना चाहते हैं, मगर हर बार तुम्हारी निस्बत हमारे इरादों के दरमियान हायल हो जाती है। आप हुक्म दे तो आज हम इसे उसकी हैसियत बताते हैं। राजा रतन सिंह ने कहर आलूद लहजे में रानी पद्मनी से पूछा, नहीं सम्राट, आप इस गदार मजहब वतन के खून से अपने दामन को नापाक न करें। रानी पद्मनी की रऊनत भी अपने अरोज पर थी और उसने तमाम खूनी रिश्तों को जुटला दिया था। वो उस शख्स को पहचानने से इनकार कर रही थी जो उसका चचा था और जिसने बाप के मरने के बाद उसे अपनी बेटी निर्मला से भी ज्यादा चाहा था। अब उसी का खून नापाक ठहरा था और वो इख्तिदार की टोकरों में इस तरह पड़ा था जैसे कोई दरमांदा भिखारी। सम्राट, इसे जंदान की तारीकियों में इसी तरह सांस लेने दीजिए, इसके लिए यही सजा काफी है। ये हमारे रहम करम की बीक पर जिंदा रहे, एक दिन यही एहसास गुलामी इसे मार डालेगा। मैं किसी के रहम करम पर जिंदा नहीं रहा। अचानक कैद खाने की पुरखौल फिजा में विक्रम सिंह की आवाज उभरी। जख्मों की शिद्दत से उसका लहजा शिकस्ता था, मगर आवाज में गदागरी या गुलामी का रंग शामिल नहीं था। हाँ, मेरा आखिरी सफर करीब है, शायद मैं आज ही दुनिया से रुखसत हो जाऊं, लेकिन इस तरह नहीं जाऊंगा कि चित्तौड़ की तारीख मेरे एहसानात को जुटला दे। अगर लिखने वालों ने मेरे नाम के साथ बददियानती की तो किले के बामोदर पुकार उठेंगे कि उनकी बुनियादों को किसने अपना खून पिलाया है। बेज़मीर इंसानों के हजूम खामोश रहे तो सहराएं चीखेंगी कि कभी इधर से विक्रम सिंह गुजरा करता था, वो विक्रम सिंह जिसने रास्तों के कांटे हटाकर उन्हें गुलजार बनाना चाहा और इसी कशमकश में मारा गया। अगर शहराएं भी पामाल कर दी गईं और उनकी जुबानों को रोंद डाला गया तो ब्रिज और गंभीरी का आजाद व शफाफ पानी बोलेगा कि चित्तौड़ के खेतों को सरसब्ज शादाब रखने के लिए विक्रम सिंह ने अपने खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ दिया, मगर अफसोस किसी ने उसके खून की कदर नहीं की। अगर ब्रिज और गंभीरी के लब भी सी दिए गए तो चित्तौड़ की फिजाएं मेरी वफाओं के तराने गाएंगी कि विक्रम सिंह कैसा जमीन दोस्त और कैसा वतन परस्त था। मुझसे ज्यादा अपनी धरती से मोहब्बत करने वाला कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं। ये कहते कहते विक्रम सिंह की आवाज लरजने लगी और आंखों में आंसू भर आए थे। चलें सम्राट, ये बूढ़ा पागल हो गया है। रानी पद्मनी ने एक बार फिर एहतराम व अदब के सारे रिश्ते तोड़ डाले थे। पद्मनी, मेरी बेटी, मैंने तेरे बाप से अहद किया था कि मैं गर्म हवा के किसी झोंके को तेरी तरफ नहीं आने दूंगा।
اگر کبھی ایسا ہوا تو اپنا سینہ سامنے کر دوں گا، چاہے اس کشمکش میں میرا پورا بدن جل جائے، لیکن میں تجھے بچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائی کی نافرمان اور سرکش نشانی اپنے چچا کی طرف نظر کر کہ وہ سر سے پاؤں تک سازشوں کی آگ میں جل اٹھا ہے۔ مجھ پر تیرا کوئی احسان نہیں۔ رانی پدمنی کے لہجے میں وہی نفرت و حقارت تھی۔ یہ میرا ہی کرم ہے کہ جس کے سہارے تو ابھی تک زندہ ہے۔ اگر میں تیری طرف سے اپنی چشم عنایت پھیر لیتی تو تیرے جسم کو چتوڑ کے گلی کوچوں میں کھینچا جا رہا ہوتا اور لوگ تیرے سیاہ چہرے پر تھوک رہے ہوتے، مگر میں نے صرف ایک باپ کے حوالے سے بچا لیا، ورنہ تیری غداریوں کی سزا بڑی دردناک ہوتی۔ وکرم سنگھ بیٹی، میں تجھ سے اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں۔ ایسی اذیتناک لمحوں میں وکرم سنگھ کو اپنی خون کی محبت پریشان کر رہی تھی۔ میں اپنے وطن کا غدار نہیں ہوں، مگر مجھے دیوتاؤں سے نفرت ہے۔ میں نے ان پتھروں سے بغاوت کی ہے۔ میرے عظیم خاندان کی نادان نشانی میری بغاوت کو سمجھنے کی کوشش کر۔ آخر وہ کون سی خوشی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے میں نے دنیا کی محبت ٹھکرا دی، زرنگار محلوں کو چھوڑ کر زندان کی تاریکیوں میں چلا آیا۔ آخر کیوں؟ موت میرے لیے کڑی ہے، مگر میں اپنی باغیانہ جذبوں کو نہیں چھوڑتا۔ دیوتاؤں نے تجھ سے تیری عقل چھین لی ہے، رانی پدمنی نے اسی تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ اب بھی وقت ہے، میں سب کچھ فراموش کر کے تیری خاطر خود دہلی جا سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں سلطان کے قہر غضب کی آگ بجھا کر چتوڑ واپس آؤں گا۔ مہامنتری وکرم سنگھ نے اپنے جذبے وطن پرستی سے مجبور ہو کر سب کچھ گوارا کر لیا تھا۔ دیوتاؤں کی قسم، میں نے آج تک اتنا ہیلا ساز انسان نہیں دیکھا۔ رانی پدمنی دروازے کے قریب کڑے کڑے برسنے لگی۔ دہلی جانا چاہتا ہے کہ اس طرح چتوڑ سے فرار ہو جائے اور ریاست کے فوجی راز بیچ کر اقتدار حاصل کر لے۔ آخر تیری ناپاک خواہش زبان پر آ ہی گئی، مگر میں تیرے گھنونے ارادے کو تکمیل تک نہیں پہنچنے دوں گی۔ اب تجھے ایک ہی شرط پر زندگی کی بھیک دی جا سکتی ہے کہ تو آفریدی اور نرملا کا پتہ بتا دے۔ یہ ممکن نہیں مہارانی چتوڑ، میری زندگی میں بھی نہیں اور میری موت کے بعد بھی نہیں۔ میرے وہ دونوں بچے تیری پہنچ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ وکرم سنگھ کا لہجہ ایک بار پھر تلخ ہو گیا تھا۔ انہی کو بچانے کے لیے میں نے یہ سارے آزار جھیلے ہیں۔ آئیے سمراٹ، دیوتاؤں کے کرم سے یہ پاکنڈی قبل از وقت بے نقاب ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے رانی پدمنی قید خانے کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وکرم سنگھ، ابھی تیری سزا ختم نہیں ہوئی ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تو مجھ سے میرے رحم کی بھیک مانگے گا اور میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بند کر لوں گا۔ راجہ رتن سنگھ نے کہا اور غلامانہ انداز میں اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ تنہائی ہوتی ہی وکرم سنگھ نے زندان کے فرش پر اپنا سر رکھ دیا۔ اے خدا، تو میری قوم کو ہدایت دے، یہ سب نادان اور بے خبر ہیں۔ وکرم سنگھ بے اختیار رو رہا تھا۔ میرے وطن کے سربلند پہاڑوں کو سرنگو ہونے سے بچا لے، یہ وکرم سنگھ کے آباء و اجداد کی نشانی ہے۔ چتوڑ کے سبززاروں کو خاصتر ہونے سے محفوظ رکھ، یہ میرے باپ دادا کا سرمایہ ہے۔ یہ میری وادیاں ہیں، میرے کوچے ہیں، میری گلیاں ہیں، میرے ہم وطنوں کو بھی اس دولت سے محروم نہ رکھ۔ وکرم سنگھ عجیب ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ وہ مسلمان ہو چکا تھا، مگر ایک بت پرست قوم کی عافیت کے لیے دعا مانگ رہا تھا، اور یہ دعائیں اس غیر معمولی محبت کا نتیجہ تھی جو اسے اپنے وطن اور اہل وطن سے تھی۔ وکرم سنگھ فطرتاً ایک دردمند اور حساس انسان تھا، اور اس کے دل کی یہی کیفیت اسے اہل چتوڑ سے نفرت کرنے کے بجائے محبت کا آخری پیغام دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اہل وطن بھی اس کی طرح بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لے آئیں، اور اگر ایمان نہ لا سکیں تو کم سے کم علاؤدین خلجی کے قہر و غضب سے محفوظ رہیں۔ وہ کسی طرح بھی اہل چتوڑ کی تباہی نہیں چاہتا تھا، اور یہی جذبہ اس کی محبتوں کا امین تھا، مگر ایسی محبت جسے سمجھنے والا کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ شدید اذیت و کرب کے عالم میں وہ اپنا سر فرش پر مارتا رہا، اور زندان کے پرہول سناٹے میں بس ایک ہی صدا گونجتی رہی، اے خدا، اے خدا، میں کیا کروں؟ مجھے روشنی دے، مجھے راستہ دکھا۔ قید خانے سے ناکام و نامراد واپس لوٹنے کے بعد رانی پدمنی اور راجہ رتن سنگھ اپنے خصوصی کمرے میں سر جوڑے بیٹھے تھے، اور ان کے چہروں کی شادابی رخصت ہو چکی تھی۔ اب کیا ہوگا مہارانی؟ راجہ رتن سنگھ فرط اضطراب میں کھڑا ہو گیا اور سرخ قیمتی قالین کو اپنے پیروں سے رگڑنے لگا۔ وہ دونوں منتری بھون میں موجود ہیں، رانی پدمنی نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔
विक्रम सिंह ने उसे किसी महफूज जगह छुपा दिया है, शायद किसी जेर जमीन तहखाने में। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। आज रात या ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक ही निर्मला हमारे कब्जे में होना चाहिए। अब यही एक सूरत है कि हम इलाउद्दीन को दिल्ली तक महदूद रख सकते हैं। हमें निर्मला को आरास्ता करके सुल्तान की खिदमत में भेजना ही होगा। यही वो तदबीर है जो सुल्तान की हवस के तूफान को भी रोक सकती है, और हम निर्मला को शाही इशरत कदे में फरोख्त करके विक्रम सिंह से अपनी जिलत का इंतकाम भी ले सकते हैं। यकीनन महारानी, यकीनन हम आपके हुस्न तदब्बर के कायल हैं, मगर निर्मला कुमारी है कहाँ? रियासत के तमाम तेशाजानों को तलब कर लीजिए और हुक्म दीजिए कि वो मंत्री बून का फर्श तोड़कर पानी निकाल लें। रानी पद्मनी अपने मंसूबे पर फौरी अमल चाहती थी। हुक्मरानों की जुबान से अदा होने वाले अल्फाज बहुत पुरतासीर होते हैं। रानी पद्मनी की एक जुम्बश लब ने मंत्री बून की शक्ल ही बदल डाली। आन की आन में तमाम फानूस रोशन कर दिए गए, और उस रोशनी में रियासत के सैकड़ों माहर तेशाजानों ने विक्रम सिंह की जागीर की बुनियादें खोदना शुरू कर दी। जब मंत्री बून में किसी तहखाने का सुराग नहीं मिला, तो फिर संग सुर से बने हुए फर्श पर तेशाजानी शुरू हो गई। रात के सन्नाटे में गूंजने वाली आवाजें बड़ी अजीब थी। पत्थरों और तेशों के तसादम से पैदा होने वाली चिंगारियां उस आतिशबाजी का मंजर पेश कर रही थी जो बुझने के करीब हो या रह रह कर भड़क रही हो। पेशाजनों के जिस्म पसीने में तर थे और चेहरे मायूसी की आग में जलते जलते धुआं हो गए थे। निगरान सिपाहियों की गर्दनें भी इसी तरह लटकी हुई थी जैसे उनके कांधों का बोझ बन गई हो। रात के सन्नाटे में तेशों की आवाजें दूर तक गूंज रही थी। विक्रम सिंह का जेर जमीन तिलस्म कदा भी उनकी आवाजों की दमक से महफूज न रह सका। अगरचे 7 तहखानों तक पहुंचते पहुंचते ये आवाजें बहुत मदम हो गई थी, लेकिन फिर भी तिलस्म कदे में कैदियों की सी जिंदगी गुजारने वाले चारों अफराद इन आवाजों से बेनियाज नहीं रह सकते थे। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। मुलाजमा रामेश्वरी निर्मला कुमारी के बराबर दूसरे कमरे में सो रही थी, और चंद्र सिंह अली आमर आफरीदी के कमरे में महव ख्वाब था। निर्मला कुमारी तन्हा थी और उस वक्त भी जाग रही थी। माजी की परेशान कुन यादें उसे सोने ही नहीं देती थीं। दूसरी तरफ अली आमर आफरीदी भी आंखें बंद किए माजी की खुशगवार यादों और हाल की तलखियों में गुम था। उसने आवाजें सुनी तो घबराकर आंखें खोल दी। आफरीदी हैरान रह गया। उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो दोबारा हर चीज को साफ साफ देख सकता है। गुम हो जाने वाली बीनाई यकायक लौट आई थी। कई दिन से उसे धुंधले धुंधले साए नजर आ रहे थे, मगर इस वक्त दफतन उसकी दोनों आंखें रोशन हो गई थी। जोश मसरत में वो उठकर बैठ गया, लेकिन उसे फौरन बिस्तर पर लेट जाना पड़ा कि जख्मों की फसल मुशक्कत इस तेज धूप का बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आफरीदी ने लेटे लेटे उन आवाजों को सुना। जब उनके तसलसल में कोई कमी नहीं आई तो वो चंद्र सिंह को पुकारने पर मजबूर हो गया। चंद्र सिंह घबरा कर उठ बैठा। सरदार, क्या आपने मुझे आवाज दी? गौर से सुनो, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? आफरीदी ने पहली बार चंद्र सिंह का सुर्ख चेहरा देखा जिससे शुजाअत और मर्दानगी का इजहार होता था। चंद्र सिंह उन आवाजों की तरफ मुतवज्जे हो गया जो बहुत दूर सुनाई दे रही थी। तिलस्म कदे में होने के सबब आवाजों का पहचानना मुश्किल था, मगर कुछ देर बाद चंद्र सिंह इस नतीजे पर पहुंच गया कि जैसे किसी चीज को खोदा जा रहा है। ये ख्याल आते ही वो परेशान हो गया। सरदार, ऐसा महसूस होता है मंत्री बून की दीवारें ढाई जा रही हैं। ये कहते कहते चंद्र सिंह खड़ा हो गया। मुझे राजकुमारी को खबर देना चाहिए, ये बहुत संगीन मामला है। आफरीदी ने उसे रोकना चाहा। आधी रात के वक्त निर्मला की नींद में खलल डालना मुनासिब नहीं, मगर चंद्र सिंह ये कहता हुआ कमरे से निकल गया कि उन्हें हर गुजरने वाले लम्हे से बाखबर रखना जरूरी है। चंद्र सिंह ने मुलाजमा रामेश्वरी को जगाया, और फिर जब रामेश्वरी निर्मला कुमारी के कमरे में दाखिल हुई तो निर्मला पूरी तरह बेदार थी। हाँ, मैं इन आवाजों को सुन रही हूँ, निर्मला ने मुतमईन लहजे में कहा। चंद्र सिंह से कहो कि वो परेशान न हो। राजा रतन सिंह हमारी तलाश में है और वो हमें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मंत्री बून को मिस्मार भी किया जा सकता है। रामेश्वरी कुछ देर तक इंतजार करते रही कि शायद राजकुमारी कुछ और कहे, मगर जब निर्मला के होंठों को जुम्बुश नहीं हुई तो वो लरसते कदमों से वापस आ गई और उसने चंद्र सिंह को अपनी आकाजादी के अल्फाज मुंतकल कर दिए। चंद्र सिंह ने आफरीदी को सूरत-ए-हाल से आगाह किया। फिर वो दोनों रात भर जागते रहे और आवाजें मुसलसल सुनाई देती रहीं।